नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो मु आपण मानक कहवाई जाऊँगी गृह को माँ लक्ष्मी आसवा पूर्वर केउ सबु संकेत आपण मानक पूर्वर ही दे थांती। दर्शक बंधु मनीष जीवन में धनर केते आवश्यकता अछि ताहा काहाकु मध्य अछपा नहीं। दर्शक बंधु धनर अभाव कौनसी भी व्यक्ति खुशी रे रही पारि न थाए। दर्शक बंधु आपण माने शुणिथिबे एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ माने कहि थांती धन ही केवल जीवन होई न थाए किंबा धन द्वारा आमे संपर्क किंबा खुशी को किनि परिबा नाही। सेथिपाई वास्तव रे धन सबु किछि होई न थाए किंतु धन बहुत किछि होई थाए। दर्शक बंधु धन द्वारा तो खुशी को किणा जाई परिबा नाही किंतु धन पाखरे थिले खुशी आपे आपे आपणक पाखकु चली आसी थाए। दर्शक बंधु आपण माने चिंता करंतु जदि धनर जीवन रे किछि महत्व रही न थांता तेबे कौन पाई लोक माने दिन राति को एक करी दियंती धन को कमाइबा पाई। प्रत्येक व्यक्ति धनवान हेबा पाई स्वप्न देखि थांती एवं प्रत्येक व्यक्ति को एक सुखी जीवन यापन करिबा पाई आकांक्षा रही थाए। यह जीवनर एक कटु सत्य कथा अटे जे जहा पाखरे पैसा थाए ता हाथ मुठारे दुनियार सबु किछि थाए एवं गरीब सहित केही भी न थांती। सेथिपाई गरीब मनीषटीए माँ लक्ष्मींकर स्मरण करिथाए एवं धन संपत्तिर कामना रखिथाए। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी एमिति काहा उपरे भी अति शीघ्र प्रसन्न हुअंती नहीं। माँ लक्ष्मी को खुशी करिबा बहुत कष्टकर काम एवं दर्शक बंधु जो व्यक्ति को माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद मिल जाइथाए से जीवन रे केबे भी धनर अभाव सामना करे नहीं। ता सहित सुख सुविधार मध्य तार कौनसी भावरे अभाव रुहे नहीं। माँ लक्ष्मी निजर सच्चा भक्त उपरे दिने ना दिने कृपा दृष्टि वर्षा करि थांती एवं तांको भक्त मानकर भक्ति रे प्रसन्न होई करी तांको तांको मन मुताबक वरदान प्रदान करि थांती। ता सहित सेमानंक घरे स्थायी भावरे वास करि थांती। दर्शक बंधु जेतेबेले माँ लक्ष्मी आपणक घरे वास करिथांती वास करिबा पूर्वरु आपण मानंकु किछि संकेत प्रदान करिथांती जहा द्वारा कि आपण माने पूर्वरु जानि परिबे जे माँ लक्ष्मी आपणक घर को वास करिबा पई आसुछंती एवं आपणकर दुख दरिद्रतार जीवन सबुदिन पई समाप्त हेबाकु जाउछि। दर्शक बंधु शास्त्र रे मान्यता अछि एही पांचटी संकेत को शुभ एवं भाग्यशाली माना जाइथाए। शास्त्र रे एही पांचटी संकेत को माँ लक्ष्मींकर आगमन बोली माना जाइथाए। सेथिपाई दर्शक बंधु जदि आपण मानंकु भी एही पांचटी संकेत मिली जाउछि तेबे आपण माने बुझी जिबे जे माँ लक्ष्मींकर कृपा खूब कम समय मध्यरे आपणक परिवार उपरे वर्षा हेबा पई जाउछि। ता सहित आपणक जीवन में जहाँ भी किसी धनजनित समस्या लगी रोचे ताहा मध्य माँ लक्ष्मी आशीर्वाद सबुदिन पई दूर होई जीव। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा सेही सबु संकेत विषय रे। एहा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु प्रथम संकेतटी हेउची पेचा। जदि आपण माने निज घर आखपाखरे धड़ा पेचा देखिबाकु पांती ता सहित जदि आपण माने घर को चुचुंद्रार प्रवेश करुथिबा देखंती विशेष करी जदि एही सबु संकेत आपण माने अमावास्या दिन देखिबाकु पाउचंती तेबे एहा माँ लक्ष्मींकर आगमनर पूर्व संकेत होइथाए। द्वितीय संकेतटी हेउची आपण माने गुरुवार दिन घरर कौनसी सामग्री को बिक्री करंतु नाही। एहा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक घरु सदासर्वदा चली जाइथांती। आपण माने जेते रोजगार कले मध्य आपणक घरे धनर अभाव सबुदिन पई लागी रही थाए। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने मध्य एही सबु समस्या को सामना करुचंती तेबे आपण माने गोटिए काम करिवे। गोटिए पीतल ढाଳରେ आपण माने किछि खुचुरा मुद्रा को एकाठी करी आपणक घरर पश्चिम दिगरे रखिदेबे एवं प्रत्येक दिन सेही ढाल को आपण माने मुंडिया मारिबे। एहाकु करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींक आशीर्वादरु आपणक घरु धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होई जाइथाए। 3 नंबर जिनिसटी हेउची आपणक घर आगरे पथर को केबे मध्य रखंतु नाही। ता सहित कंटा जातीय गछ मध्य आपणक घर आगरे रखंतु नाही।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଗରୁଡ଼ର ଘଣ୍ଟି ବଜା ଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରକୁ ବଜ୍ରପାତର ଭୟ ନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାନବାହନ ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଲୁହା ଜନିତ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଧଳା ପେଚା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧଳା ପେଚା ବାସ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧଳା ପେଚାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେଉଳ, ଧଳାପାରା କିମ୍ବା ପାରାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଘରର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ଚଉରାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳର ମାଟିକୁ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମରେ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଘର ସଫା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଝାଡ଼ୁଟିକୁ ଲୁଚେଇ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବୁ ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ସଂକେତ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ହଠାତ୍ କରି କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ସେହି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଝିଟିପିଟି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ତିନୋଟି ଝିଟିପିଟି ଏକା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସେହି ତିନୋଟି ଝିଟିପିଟି ପରସ୍ପରର ପିଛା କରୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯିବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏପରି ସଂଯୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ସଂକେତଟି ହେଉଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ ଆସିକରି ନିଜର ବସା ବନାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ବସା ବନାଏ ତେବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସଂକେତଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅମାପ ଧନର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସା ବନାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ।
ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶୁଭାଯାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସଂକେତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ, ନେଉଳ, ଝାଡ଼ୁ, ପେଚା ଏହିସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।